Hello students, in last class we have seen up to this to find the total current we need to check the value of I coming from the circuit by using ammeter. ठीक है, हाँ I आपण फाइंड केले. Now suppose question मध्ये असं given असेल किंवा while doing an experiment suppose किती करंट मेजर करायचे हे मेंशन असेल. If you need to check I amount of current and it is asked how much shunt you will connect, how much value of low value resistance you will connect in parallel. असा क्वेश्चन असेल तुम्ही कितीचा शंट यूज करणार आहे असा क्वेश्चन असेल. सो हाउ टू फाइंड, see from here, from this equation directly we can write I minus Ig into S is equal to Ig into G. Just divide this. So shunt is equal to Ig into G upon I minus Ig. So we know how much amount of maximum current galvanometer can accept. Galvanometer is delicate. This coil is delicate. So how much amount of maximum current it can accept we know. How much more current than the order which the coil can accept and which is we need to measure is I. आपण असा किती करंट मोजणार आहे जो त्याच्यापेक्षा जास्त आहे त्या कॉइलला झेपण्यापेक्षा जो जास्त करंट आहे तो आहे I. G is the resistance of galvanometer. या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट केला then we will get the value of shunt resistance S. किती शंट आपण कनेक्ट करणार आहे we can calculate. Now suppose एक special case if I is equal to n times Ig. I is equal to n times Ig. Because there are n turns of coil. Coil is of n number of turns. So suppose total current if जर असं असेल तर not always. ठीक है ना? It is not always. which case बनना है that is special case. If I is equal to Nig, substitute the value of I here. Nig is equal to Ig. पुढे प्लेस करना पड़ेगा. I is equal to Ig G plus S upon S. क्या फॉर्मूला में प्लेस करना है. In place of I will write Nig. Ig आ गया सर. G plus S upon S. Now this Ig will cancel. We will have N is equal to G plus S upon S. If we divide this two, we will get N is equal to G by S plus 1. S upon S 1. G upon S, G upon S. This is the number of turns that coil should have. This is the number of turns that coil should have. Or else we can calculate S shunt कितीचा लागणार आहे ते पण आपण इथे फाइंड करू शकतो. So G by S is equal to n minus 1. If this 1 comes here, it will be n minus 1. Okay? Reciprocate this, it will become S upon G is equal to 1 upon n minus 1. हाँ G जो डिनोमिनेटर है देखना पड़ेगा. So shunt will be equal to G upon n minus 1. Suppose in the experiment you know how many number of coils are there. If number of coils are n and the resistance of galvanometer is G, so we can directly calculate what is the shunt value or the value of low value resistance to be connected in parallel to the galvanometer to construct an ammeter. So this is all about ammeter. Okay. Now next we will see voltmeter. अरे आपण हे रफ करायला को पाहिजे होतं. ठीक आहे, परत बोलूया. ठीक है, डायग्राम थोडीफार ॲक्युरेट नाही आहे स्केल वाइज. काय गरज नाही, आपण तिकडे फक्त एक इथं स्केल असणार आहे. हे त्याचं काय इथं कॉइल आहे, इथं हिंज पॉइंट आहे, पिवट आहे. दिस इज लीडर. ठीक आहे, ती मेजरमेंट
येणार आहे अशी डिफ्लेक्ट होऊन इन अमीटर मध्ये आपण काय करत होतो गॅल्व्हनोमीटरला एक लो व्हॅल्यू रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो and this is called shunt resistance. What is the use of this? Shunt resistance is very small than galvanometer. Value of this is called low value resistance. Okay, and that's why the current IS is very higher than the current IG. IG is very less. म्हणजे काय लो व्हॅल्यू रेजिस्टन्स असल्यामुळे इकडनं जाणारा करंट हा मॅक्सिमम होता आणि कॉईल आपली सेव्ह होत होती याच्यावरती येणारा करंट कमी होता. Now, in case of voltmeter, second we are going to see voltmeter. Voltmeter मध्ये आपण काय यूज केलाय गॅल्व्हनोमीटर. अगेन द कॉइल इज डेलिकेट. काय मेजर करणार आहे आपण व्होल्टेज. व्होल्टेज काय असतं V is equal to IR करंट इनटू R. आता इथं व्होल्टेज मेजर कधी पण करताना व्होल्टेज ठीक आहे ना करंट ॲट पास झाला ही कॉइल जास्त व्होल्टेजला डॅमेज होणार सेम एज अमीटर फुल डॅमेज होत होती अमीटर डॅमेज फॉर हायर व्हॅल्यू ऑफ करंट सो व्होल्टमीटर डॅमेजेस फॉर हायर व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज हायर व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेजला डॅमेज होणार मग याला जे मिळणारं व्होल्टेज आहे टोटल व्होल्टेज सपोज V आहे सप्लाय यातलं इथं थोडंसं दिलं VG सॅम्पल इथं घेतला आणि बाकीचं दुसऱ्याला देऊन टाकलं ठीक आहे ना जसं मगाशी गज एक्झाम्पल सांगितलं रशियाचं एक्झाम्पल सांगितलं ठीक आहे सो रिमेनिंग आपण इथं कनेक्ट केलं अँड दिस इज हाय व्हॅल्यू रेजिस्टर काय होणार बघा हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स आहे म्हणजे याचा व्होल्टेज काय असणार VR I into R रेजिस्टन्स हाय असल्यामुळे व्होल्टेज पण डायरेक्ट इथे पोहोचणार आहे ओहम्स लॉ R मोठा आहे R is very greater than G. This resistor is very greater than galvanometer resistance G. याच्यापेक्षा हा रेजिस्टन्स खूप मोठा आहे त्यामुळे I into R this product will be very greater for this resistor. That means voltage is greater at this. Here इथं काय प्रोडक्ट असणार आहे VG किती असणार VG असणार I into IG IR लिहू नका कारण का सिरीज आहे सिरीज मध्ये करंट सेम असणार आहे I into G ठीक आहे सो किती असणार I into G आता हा G स्मॉल आहे G स्मॉल असल्यामुळे G is smaller here R is greater R greater असल्यामुळे व्होल्टेज R greater असणार आहे इथं G स्मॉल असल्यामुळे VG पण स्मॉल असणार ठीक आहे सो in voltmeter what is the difference from ammeter in ammeter low value resistors correct in voltmeter high value resistors in ammeter low value resistors in parallel in voltmeter high value resistors in series ठीक है so it is as simple as ठीक है so इथं high value resistors आल्यामुळे extra voltage याने accumulate केले we can call this as volt. Now what about its mathematical expressions? See, here circuit series hai. In the last circuit, the circuit was parallel, hence total current is summation of individual currents. So here total voltage is summation of individual voltage. So I can write V is equal to VG plus VR. V is equal to VG plus VR. जितना voltage galvanometer मध्ये आहे plus voltage in resistor is equal to total voltage supply which we need to measure. ठीक है? VG किती आहे? आर्ग्युमेंट आहे I. ठीक है? Next. दूसरी गोष्ट करंट काय असणार करंट इथं पण आणि इथं पण सेम असणार का सेम असणार कारण सीरीज सर्किट आहे जितका करंट पास झाला तो टोटली आपण येणार सो वी कॅन से IG is equal to IR
सर्किट. मगाशी काय होतं Vg इज इक्वल टू VR होतं आणि इथं होतं I इज इक्वल टू Ig प्लस IR. In parallel currents divide but voltage remains same. In series voltage divides but current remains same. So I is equal to I. According to Ohm's law, I is equal to V upon R. According to Ohm's law, I is equal to V upon R. What is Ig? Ig याचा voltage आणि याचा resistance गॅल्व्हनोमीटरचा. So we can write Vg upon G. Vg upon G. What is IR? IR can be written as VR upon R. VR upon R. Okay. What is VR? From here, what is VR? VR is V minus Vg. हाँ Vg इकडे गेला तर काय होणार? मायनस होणार. V minus Vg. So this VR can be written as V minus Vg upon R. Cross multiplying, it will be Vg R by G is equal to V minus Vg. अब माइनस V इकडे गेला प्लस Vg होणार. Vg R by G plus Vg is equal to V. Now from these two we can take Vg common. We will get V is equal to Vg common in the bracket R by G plus 1. R by G plus 1. Cross multiplying. Cross multiplying, we will get Vg R plus G upon G. So this is the expression for voltage to be measured. कसं मेजर करणार? काय काय माहिती आहे आपल्याला? गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स माहिती आहे? कारण का गॅल्व्हनोमीटर कॉइलचा रेझिस्टन्स म्हणतात तो तुम्हीच कनेक्ट केला आहे. हायर रेझिस्टन्स पण माहिती आहे. हा पण आपणच कनेक्ट केला आहे. G आणि R माहिती आहे. Vg काय आहे? Vg is the voltage through galvanometer. कोण शो करणार? That is the reading by the meter. So ते काय होणार आहे? Vg असणार आहे. So Vg is your observation. R and G are given values in the experiment. So we can calculate V. Student हा पूर्ण चॅप्टर किंवा कुठलाही फिजिक्सचा क्लास होईल. कुठेही रट्टा मारू नका, कुठेही पाठांतर करू नका. जस्ट गो बाय कन्सेप्ट. खूप इझी कन्सेप्ट्स आहेत. ठीक आहे. आता याच फॉर्म्युला फिरून आपण हे करू शकतो. बाकीचे व्हॅल्यू आणू शकतो. So how we can what value of R should be connected? R किती कनेक्ट करता इथून मिळणार तुम्हाला? बघा इथे कसं मिळेल? R हा G आहे आयकर वरती जाणार आणि हा Vg ने खाली जाणार. So G V minus Vg upon Vg. Divide, we'll get G V upon Vg. V upon Vg. Vg upon Vg is 1. Similar formula. It is similar to shunt. S का formula असं होता. S is equal to G I upon Ig minus 1. हा रेजिस्टन्स आहे. अबाउट व्होल्टेज आहे म्हणजे V upon Vg. शंट मध्ये इथे S होता, इथे I होता, इथे Ig होता. ठीक आहे ना? So this is about voltmeter. So how can we define voltmeter? If to measure the voltage, if you connect high value resistance in series, then the galvanometer is called voltmeter. How we define ammeter? To measure the higher value of current, we need to connect low value resistance in parallel. That low value resistance is called shunt. The connecting process is called shunting, and shunted galvanometer is called ammeter. Here higher value resistance is connected in series, then this type of galvanometer is called voltmeter. Okay? Next, two basic definitions are अपन बघितलं होतं theta is equal to NIAB upon C. This is the twisting in coil. क्या अपन बघितलं. So the first concept is sensitivity of MCG, sensitivity of moving coil galvanometer. So sensitivity, what is sensitivity? For
current, for a smaller value of current, if it shows maximum deflection, then the device is said to be sensitive. थोड़ा सा जर आपण टच केला तर मॅक्सिमम डिफ्लेक्शन दिलं तर काय झालं सेन्सिटिव्ह. तुम्ही बघितलं असेल मीटर कुठल्या तरी मेटलला तुम्ही जॉईन करता फिजिक्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये थोडंसं मेटलला जॉईन करता लगेच स्टार्ट होतं. ठीक आहे. सो सेन्सिटिव्ह आहे. सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय? फॉर सेन्सिटिव्हिटीची डेफिनेशन फॉर लो व्हॅल्यू ऑफ करंट इफ डिव्हाइस इज गिव्हिंग मॅक्सिमम डिफ्लेक्शन. I लेस आहे पण थीटा मॅक्सिमम आहे and this device is called sensitive device. ठीक आहे ना? त्याला sensitive device म्हणतात. So that means what? Rate of change of sensitivity ला कसं डिफाइन करणार? Sensitivity it is what? Rate of change of deflection or rate of change of current. ठीक आहे ना? किती डिफ्लेक्शन येणार पर करंट. सो इथे बघा we know theta is equal to n a b में आया आहे अपॉन c. याला जर आपण डिफरन्शिएट केलं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू i केलं तर काय होणार इथं? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू i हा i नाही आहे त्यामुळे इट विल बी di. फॉर एक्झाम्पल y is equal to x square असेल. व्हाट इज द डिफरन्शिएशन? x square चं डिफरन्शिएशन इजी आहे. इट विल बी 2x. हा 2 खाली येणार पॉवर इथे कमी होणार. बट ॲज वी आर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हा y x नाही आहे. So it will be dy by dx. So तसंच we are differentiating with respect to I. So हा I नाही आहे त्यामुळे d theta by di as it is लिहिणार n a b upon c. हा तर I आहे याची पॉवर 1 आहे. 1 खाली येणार त्याची पॉवर 0 होणार. I टू पॉवर 0 म्हणजे 1. ठीक आहे ना? So this is the formula for sensitivity. This is sensitivity of moving coil thermometer. ठीक है. यूनिट क्या म्हणू शकता है? रेडियन पर एम्प्स. एम्प्स म्हणजे एम्पियर. रेडियन पर एम्पियर. ठीक है. दिस इज योर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल thermometer. डेफिनेशन कसं आहे? A device is said to be sensitive if it gives more deflection for a small amount of current. ठीक है. Or we can say this is definition of sensitive device. What is sensitivity? It is rate of change of deflection per unit current. Now, second important definition, accuracy. Accuracy. Accuracy आपण बघितलंय कुठली पण क्वांटिटी असेल आपण कसं लिहितो डेल्टा a by a. This is delta x by x. This is accuracy. ठीक है ना? accuracy ला असं आपण डिफाइन करतो. So we know theta is equal to n a b I upon c. Differentiating both sides will get d theta n a b upon c. बघा चेंज तर di आला ये di ला एक पडतो. So it will be d theta n a b upon c di. Student, if I divide equation 1 by equation 2, what will get? So equation 2 by equation 1 will get d theta by theta is equal to di upon I. हे सगळं कॅन्सल होतं. ह्या टर्म्स आणि ह्या टर्म्स कॅन्सल होणार. di upon I is equal to d theta upon theta. हा theta theta कॅन्सल होत नाही. हा I कॅन्सल होत नाही. ठीक आहे. This is change in theta. This is change in I. So d theta by di. This is called accuracy. This is called accuracy. म्हणजे काय म्हणू शकतो? चेंज एरर पर युनिट ओरिजिनल व्हॅल्यू. accuracy कशावर डिपेंड करतो? एरर change in the value upon original value. Del represents change. Del represents what? Change. So this is about accuracy and sensitivity. So very important definitions. Definition with mathematical expression. Sensitivity and accuracy. दोन भागला येतं. ठीक है. नेक्स्ट आपण बघूया साइक्लोट्रॉन. ठीक है ना. साइक्लोट्रॉन डेफिनेशन किंवा याचं दुसरं नाव आहे मूविंग चार्ज एक्सेलरेटर.
मूव्हिंग चार्ज ऍक्सेलरेटर म्हणजे एखादा चार्ज मूव्ह होत असेल. ऍक्सेलरेटर म्हणजे काय? ऍक्सेलरेटर इज यूज्ड टू इन्क्रीज द वेलोसिटी. एखाद्या गोष्टीला मूव्ह करण्यासाठी ऍक्सेलरेशनची गरज नाही. ठीक आहे, एखादा ऑब्जेक्ट ऑटोमॅटिकली मूव्ह होत असेल वेलोसिटी दिलं, टू इन्क्रीज द वेलोसिटी वी नीड ऍक्सेलरेशन. व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? ऍक्सेलरेशन इज dv by dt, rate of change of velocity. To change the velocity with respect to time we need accelerator. ठीक आहे ना? सो मूव्हिंग चार्ज ऍक्सेलरेटर. आता समजा तुम्ही आहात, तुम्ही स्वतःकडून तुमचा काय आउटपुटच नाही, तुम्ही शांत बसलेला आहात, तर आमच्या शिकवण्याचा काय उपयोग होणार नाही. पण वी कॅन बी सायक्लोट्रॉन फॉर यू. आम्ही तुमच्यासाठी सायक्लोट्रॉन असू शकतो जर तुम्ही स्वतः थोडेफार ऍक्टिव्ह असाल, तर आम्ही तुमचे सायक्लोट्रॉन असू शकतो. कारण तुम्ही मूव्हिंग आहात आणि आम्ही तुम्हाला ऍक्सेलरेट करू शकतो. त्यासाठी यू शुड बी मूव्हिंग. पहिल्यांदा तुमच्यात काय हालचाल असली पाहिजे. ठीक आहे, तुमच्याकडून जर रिस्पॉन्स नसेल तर वी कांट बी सायक्लोट्रॉन फॉर यू. ठीक आहे ना? तसंच चार्ज मध्ये आहे, इट इज अ डिव्हाइस टू ऍक्सेलरेट मूव्हिंग चार्जेस. मूव्हिंग चार्जेसला ऍक्सेलरेट करण्यासाठी सायक्लोट्रॉन हे डिव्हाइस यूज होतं. सो काय असतं त्यामध्ये? व्हेरी सिंपल प्रिन्सिपल आहे. ठीक आहे, आता हा असा इथं नॉर्थ पोल आहे सपोज, इकडे खालती पण हा साऊथ पोल आहे. जरा शिफ्ट झालं, हा साऊथ पोल. याच्यामध्ये दोन डी प्लेस केले, मेटल प्लेट्स, डी शेप मेटल प्लेट्स आर प्लेस, डी शेप. डी शेप मेटल प्लेट्स आर प्लेस. बघा 3D व्यू दिसतोय. ठीक आहे, डी शेप मेटल प्लेट्स आर प्लेस. हा नॉर्थ टू साऊथ काय असणार आहे? नॉर्थ टू साऊथ मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स असणार आहेत. नाउ इथे एखादा चार्ज आहे सेंटर, हा चार्ज मूव्हिंग आहे. चार्ज मूव्हिंग आहे म्हटल्यानंतर चार्ज मूव्ह होतोय, that means it is current. Charge is moving, that means what? Current, rate of flow of charge per unit time, coulomb per second. आता फ्लो होतं म्हणजे टाइम पण पास झाला, एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी त्याला टाइम लागला. सो करंट इज फ्लोइंग, दॅट इज करंट. चार्ज इज फ्लोइंग, दॅट इज करंट. करंट आहे ॲज वेल ॲज मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मग काय असणार? थर्ड डायरेक्शनला काय असणार आहे? थर्ड डायरेक्शनला फोर्स असणार आहे. ठीक आहे, आपण बघितलं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. मॅग्नेटिक फील्ड आहे, करंट आहे, ऑटोमॅटिक थर्ड डायरेक्शनला असणार आहे, फोर्स असणार आहे. सो आधी हा सपोज इकडे मूव्ह होत होता. ठीक आहे ना? मॅग्नेटिक फील्ड कुठे आहे? मॅग्नेटिक फील्ड वर्टिकल आहे. चार्जची डिरेक्शन तुमच्याकडे आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चार्ज इज फ्रॉम बॅक टू फ्रंट. मग त्याच्यावरती फोर्स कुठे एक्झर्ट होणार? फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. काल मी काय म्हणतोय? मॅग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मॅग्नेटिक फील्ड टॉप टू बॉटम, मिडल टू फिंगर. मोशन इज टुवर्ड्स यू, मोशन तुमच्याकडे आहे, फ्रॉम बॅक टू फ्रंट. मग सॉरी, मोशन आहे करंट. मोशन कुठे आहे? फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, दॅट इज बाय थंब. सो हा राईट टू लेफ्ट इकडे शिफ्ट होतो. इकडे आलं, एखादी गोष्ट आहे ती इथं झुकून अंगाला ओढून घेते. आता तुम्ही चालत्या ट्रेनमध्ये उतरता, चालत्या ट्रेनमध्ये उतरल्यानंतर किंवा चालत्या बसमध्ये उतरल्यानंतर सांगितलं जातं की पुढे तोडून उतरा, बिकॉज तुम्हाला त्या गाडीचं स्पीड लागलेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. न्यूटन्सने सांगितलेलं आहे inertia of motion. A body is in motion, try to remain in motion until and unless an external force does not act on it. मग जोपर्यंत तुमच्यावरती जमिनीचं फ्रिक्शन लागणार नाही आणि फ्रिक्शन तुम्हाला अपोज करणार and it reduces your velocity and till that external force doesn't act on it, तुम्ही पुढे चालत जाणार by the speed of bus. तुम्ही बसच्या स्पीडने पुढे जाणार किंवा ट्रेनच्या प्लॅटफॉर्मवरती उतरल्यानंतर थोडा वेळ तुम्ही पळत जाणार. इवन तो सडनली ब्रेक अप्लाय झाला तुम्ही पुढे बेंड होता. बस थांबली, तुम्ही थांबलेला नाही ना. जोपर्यंत तो बसचा फोर्स ट्रान्सफर होऊन तुमच्या बॉडीमध्ये येत नाही तोपर्यंत तुम्ही थांबणार नाही. ब्रेक हा बसवरती अप्लाय झाला, तुमच्यावरती नाही. सडनली गाडी स्टार्ट होते, गाडी स्टार्ट झाली तुम्ही बॅकवर्ड बेंड होता.
सो दॅट इज कॉल्ड इनर शॉक रेस्ट. तुम्ही रेस्टवरच आहात, बाईक ही रेस्टवरून पुढे गेली, दॅट इज इनर शॉक रेस्ट. ठीक आहे. सो मग हा चार्ज ऍक्सेलरेट झाला, ऍक्सेलरेट झाल्यानंतर हा थांबणार नाही. ठीक आहे. हा मूव्ह होणार, पण मॅग्नेटिक फील्ड त्याला परत खेचणार आहे. हा सर्क्युलर मध्ये याला पुढे जायचं आहे, पण याची दिशा या साईडला होती. सो पुढे पण जायचं आहे आणि दिशा डायरेक्शन आहे, तर हा मला सर्क्युलर सेमी सर्क्युलर आत बरोबर आहे. इथं गेला, परत ही प्लेट ह्याला ओढून गेला, ही प्लेट ओढून घेतली, इथं जाऊन थांबणार नाही, परत एक आत बनवणार. आता ह्याची रेडियस एवढी मोठी. आता इथं आला, इथून परत ही पण ही प्लेट याला ओढून गेला, इथे गेला थांबणार नाही, एक सर्कल बनवणार. बघा, सर्कल इज ऑफ इन्क्रीजिंग रेडियस. सर्कल्स आर ऑफ इन्क्रीजिंग रेडियस. याला म्हणतात स्पायरल. इन्क्रीजिंग रेडियस विथ इन्क्रीजिंग हाईट असा असेल तर याला म्हणतात सायक्लॉन. याचा यूज कुठं? हायली ऍक्सलरेटेड जो पार्टिकल आहे दॅट इज यूज्ड इन रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक आहे ना. अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट जे आहे त्याच्यामध्ये या पार्टिकलचा यूज होतो. जर त्या फॉइलला पेनिट्रेट करायचं असेल, जी गोल्ड फॉइल असेल, ॲल्युमिनियम फॉइल असेल किंवा सिल्वर फॉइल असेल, जी की फॉइल रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण यूज करतो टू डिटेक्ट वेअर द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेंटरला आहे असं रुदरफोर्डने सांगितलं. मग त्या फॉइलला पेनिट्रेट करायचं आहे. पेनिट्रेट केल्यानंतर हाताने प्रोटॉन मारून चालेल का? हाताला अल्फाबेटिकल मारून चालेल का? नाही, त्याला हाय स्पीडने मारायला पाहिजे. आणि फॉर दॅट दिस सायक्लॉन इज यूज्ड टू ऍक्सेलरेट द अल्फा पार्टिकल. ठीक आहे ना. कळलं याचे ऍप्लिकेशन? तो आता आपण बघूया काय काय होणार. याच्यावरती फोर्स मॅग्नेटचा असणार आहे आणि तो फोर्स कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? सेंट्रीपिटल फोर्स मध्ये. का? मॅग्नेट फोर्स कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू चार्ज टू रिव्हॉल्व इन सर्क्युलर ऑर्बिट. सर्कल मध्ये रोटेट होणार आहे. सो मॅग्नेटचा फोर्स किती असणार आपण बघितलंय, QVB. लास्ट क्लासमध्ये आपण बघितलं चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मॅग्नेटिक फील्ड. सेंट्रीपिटल फोर्स किती असतो? mv² upon r. mv² upon r, where r is what? r is radius of the orbit. त्या ह्या सेमी सर्कलची रेडियस असणार आहे. बट keep in mind, always the radius is increasing and each circle the radius is increasing. Velocity and velocity cancel. इथं दोन वेळा v स्क्वेअर आहे, त्यात एक कॅन्सल एक उरली आहे. इथून बघा या r ला इकडे आणतो, काय होतंय? r ला इकडे आणलं आणि m ला पण इकडे आणलं. इट इज qv upon m. So we can say याला आपण चार्ज तर कॉन्स्टंट आहे, कारण चार्ज एकटाच नाही, एक चार्ज होता. मॅग्नेट्स तर सेमच आहे, नॉर्थ आणि साऊथ, म्हणजे b पण कॉन्स्टंट आहे. चार्ज पण सिंगल होता, त्यामुळे त्याचा मास पण कॉन्स्टंट आहे. मास काय इन्क्रीज झाला नाही, चार्ज काय इन्क्रीज झाला नाही, मॅग्नेटिक फील्ड पण सेम आहे, म्हणजे ही क्वांटिटी आहे कॉन्स्टंट आहे. दॅट मीन्स वी कॅन से व्हाट? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जशी रेडियस वाढणार आहे तसं काय होणार आहे? वेलोसिटी पण इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे याचं स्पीड वाढत जाणार आहे. इव्हन तो रेडियस वाढली, तुम्ही असं म्हणू नका रेडियस जास्त असल्यानं स्पीड कमी होणार. रेडियस पण वाढली त्याच प्रकारे पण वाढणार आहे, स्पीड पण वाढणार आहे. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड मूव्हिंग चार्ज एक्सेलरेटर. मॅग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ what is the time period for single semicircular rotation? What is the time period? हा एंगल किती असतो? 180 डिग्री. 180 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? पाय रेडियन्स. ठीक आहे. सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा अपॉन टाइम. थीटा अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. थीटा किती हवा? पाय आहे ना. एक सेमीसर्क्युलर आर्क बनवण्यासाठी किती अँगल आहे? पाय. आणि टाइम इतना टाइम इज इक्वल टू पाय अपॉन ओमेगा. इन सर्क्युलर मोशन वी हैव स्टडीड ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. हे v म्हणजे व्होल्टेज नाही, हे r म्हणजे रेजिस्टन्स नाही. हे काय आहे? v म्हणजे वेलोसिटी, r म्हणजे रेडियस. ठीक आहे.
T is equal to pi ओमेगा म्हणजे काय V upon R म्हणून मी स्मॉल v आणि स्मॉल r घेतलं. कॅपिटल V व्होल्टेज होईल व्हॉल्यूम होईल स्मॉल कॅपिटल R तुमचा रेजिस्टन्स होईल. ओके ठीक आहे. सो टाइम किती झाला बघा टाइम हा R वरती आला pi R upon V pi R upon V. Now we can replace the R. R आपण इथून रिप्लेस करू शकतो का बघा R इथून रिप्लेस करूया काय ना R बघा R is changing address so R किती होते from here R is what क्या सगळ्यांना इंटरप्रेट करूया it will be mv upon qb mv upon qb m वरती गेला qb खाली आला ठीक है. we can replace the R so T is equal to pi upon V R चला गई mv upon qb काय होणार याचा फायदा हा v आणि हा v कॅन्सल काय मिळाला टाइम इज m pi upon qb m pi upon qb. But student remember one thing, this time is only for one semicircle. So what is the total time? Total time is 2t. Total time is 2t. 2t का काय का सर्कल साठी डबल टाइम लागणार हा फक्त सेमीसर्कलचा फाइंड केला. So double of this. So 2 into m pi upon qb. So time period is 2 pi m upon qb. This is the time period. Okay? Hope you are understanding. काही doubt असेल you can ask me directly. You can message me on WhatsApp or directly you can call. Hope you are studying well, students. And this Saturday, this chapter is very important. Not only for our regular test, weekly test, but even though for JEE, NEET, and all the competitive exams. Even for board psychology for 4 marks. This time CBSE exam dated syllabus. I think I want exam till then. Still, JEE चे syllabus बद्दल आपण काही बोलू शकत नाही. ठीक आहे ना? आणि even though JEE मध्ये कोणताच समजा exam केला, still some concepts are linked, interdependent असतात. That's why don't miss anything. आपण सगळं शिकवणार असतं तुम्ही अटेंड करा. Thank you.